보겠습니다. 사도행전 2장입니다. 사도행전 2장 1절로 4절까지 보겠습니다. 사도행전 2장 사도행전 2장 1절로 4절까지 말씀 같이 보겠습니다. 사도행전 2장입니다. 1절로 4절 합독하겠습니다. 시작. 오순절 날이 이미 이르매 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 아멘. 우리가 영상을 하나 볼 것인데 중국 지하교회 예배드리는 그런 영상입니다. 한번 같이 보시겠습니다. People are seeing the explosion of God's power like the underground church in China is experiencing. And in the last 60 years, China's communist government has done its best to wipe Christianity off the map. What you are about to see is some of the rarest footage on the planet. In this church, the people wake up at 4:30 to come together for 2 hours to pray and worship. They do this every day. This church meets in the only place they are safe, a cave. This church meets on a farm, far away from prying eyes. Here's an example of an underground church outreach. The people sitting are Christians. The people who are standing are not. This particular preacher was once crippled, but was healed when someone prayed for her. She now preaches the good news of Jesus to anyone who will listen. In this particular meeting, over 1,000 people became Christians. Here, Christians cast out demons from an 18-year-old girl. She's now a preacher. In Shanghai alone, there are over 3,000 house churches, just like this one. One thing Dennis pointed out to me was that most of the underground churches in China are actually led by young people. These kids have all come out of the communist system, and they want nothing to do with it. They only want to spread the love of Jesus to everybody they meet. This is a music school. Well, that's the cover anyway. It's really a training school for students who want to be pastors. The government thinks they're simply learning to play instruments. One thing I quickly realized about the Chinese church is that it's a lot different from the American one. For one thing, they think a 4-hour sermon is short. In this church service, it's 120 degrees inside the building. The people meet for 12 hours straight. Dennis told me one story about a time he went to a very remote village in China to preach. He was led into a large room where the people were packed so closely together that he had his back to the wall and could reach out and touch the row in front of him. Everyone stood. There was no room to sit. He asked how long he should preach for, and they told him from 8:30 to 7 at night. Then they asked him if it wasn't too much trouble, could you come back tomorrow and preach from 8:30 to 7 again? And then, very sheepishly, they asked again, if you'd be so kind, could you come back the day after that and preach from 8:30 to 7? He asked how often he should take breaks, and they told him not to stop. The people will wait. Then he asked them what he should preach on. Everything, they replied, from Genesis to Revelation. And then it dawned on him, these people had no Bibles. After the death of Mao Zedong, the Chinese people, cheated by a false god, began to search for the true God.
For the first time in their lives, people from the lowest levels of society came face to face with God's unconditional love, with Christ's sacrifice on the cross, and with the knowledge that in God's temple they had value and dignity. How could they not rejoice, like everyone who has received the most precious gift in the world? The first time I went to church, I felt the atmosphere there was really good. I found true meaning in life. I found a peace that I never felt before. Peace in the Lord. So I can say without reservation, I will follow God for the rest of my life. 聚完会以后呢，我心 After the service, my soul felt especially sweet and joyful. Lord, how wonderful it will be if we can meet like this every day. I lay awake for 3 nights, overwhelmed with joy. I thought, Lord, what have I received? Why am I so filled with joy? I have no money. I have no family. I have nothing. And you know, I was absolutely sure that this joy came from 저는 오늘 성령이여 임하소서라는 주제로 말씀을 통해서 같이 은혜를 나누려고 합니다. 교회는 성령 강림함으로 시작이 되었습니다. 오순절날 마가요한의 다락방에 성령님이 강림하심으로 신약의 교회는 힘차게 세상에 복음의 빛을 발하게 된 것입니다. 성령 강림은 너무나 중요한 것입니다. 성령 강림함으로 마가 다락방에 모여있던 120명이 다 성령의 충만함을 받았습니다. 오늘 본문의 오순절날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 저희 앉은 온 집에 가득하며 불에 해같이 갈라지는 것이 각 사람의 머리 위에 임하여 보이더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 각기 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 성령 강림 바로 후에 제자들은 완전히 변했습니다. 불과 50일 전에 예수님을 부인하고 도망가버린 제자들, 베드로도 예수님을 부인하고 어린 계집아이 앞에서도 예수님을 저주했던 이렇게 심약하고 부족한 이런 제자들이었는데 오순절 성령이 강림하고 난 즉시 이 사람들은 놀랍게 달라졌습니다. 성경을 보는 눈이 열렸습니다. 사람들 앞에 나가서 담대히 복음을 전했습니다. 그날은 유대인의 명절 오순절이었습니다. 초실절이라고 하고 맥주절이라고 하는 이 오순절날 첫 이삭을 배워서 하나님의 제단에 바치고 물을 붓고 하나님을 찬양하는 이 오순절 절기에 세계 각국에서 모인 유대인들, 그리고 예루살렘의 유대인들, 그들이 예루살렘 절기를 지키려고 막 거리에서 인산인해를 이루고 있는데 마가 요한의 다락방에 성령 강림함으로 성령을 받은 제자들이 문을 열고 나가서 그 모인 사람들에게 담대히 외쳤습니다. 복음을 전했습니다. 사도 베드로가 그들에게 외치기를 너희가 십자가에 못 박아 죽인 예수를 하나님이 다시 살리셔서 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 할 때 성령께서 그들 가운데에 임하셔서 성령께서 일하시는데 그 말씀을 들은 사람들이 다 어찌할꼬 라고 회개합니다. 그때 베드로는 너희가 각각 회개하여 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 하나님이 성령을 선물로 주시니 유쾌하게 되는 날이 너에게 올 것이다. 그날에 3,000명이
회개하고 예수님을 영접하고 세례를 받았습니다. 남자만 3,000명이니까 여자들 아이들까지 합치면은 엄청난 숫자가 그날 돌아왔다는 거죠. 불과 50일 전에 예수님을 부인하고 저주했던 이런 베드로가 그런 일을 했겠습니까? 아닙니다. 베드로는 도구일 뿐이고 성령께서 베드로의 그 입을 사용하시고 말씀을 통해서 성령께서 각 사람의 마음을 여시고 마음에 찔림을 주시고 그들이 회개하고 예수님을 알도록 만드신 겁니다. 놀라운 일이 일어나게 된 겁니다. 사도행전 3장에 보면은 성전 민문에 앉아서 구걸하던 나면서부터 안전병이 된 사람, 베드로와 요한이 성전에 기도하러 올라가다가 이 사람을 주목하여 보고 이 사람에게 나는 은과 금은 없거니와 내게 있는 것으로 너에게 주노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라고 안전병이의 손을 잡고 일으키니까 이 안전병이가 발에 힘을 얻고 일어나 걷기도 하고 뛰기도 하고 하나님의 전에 들어가서 하나님을 찬양하는 이런 놀라운 일이 일어났습니다. 이 사건을 목격한 예루살렘 시민들이 놀라서 눈이 희둥그레지고 다 솔로몬 행각으로 달라 몰렸습니다. 이 어찌된 일인가 하고 예루살렘 사람이라면 모르는 사람이 없는 이 안전뱅이가 일어나서 걷고 뛰고 하나님을 찬미하는 이 기이한 일을 보았을 때 그들의 눈을 의심할 정도였습니다. 그때 베드로가 그들에게 또 설교했습니다. 예수 그리스도를 전했습니다. 십자가에 죽으시고 우리의 죄를 사하시고 부활하신 예수님을 전할 때 그들 가운데 5,000명이 회개하고 예수를 믿고 세례를 받았습니다. 남자만 5,000명이니까 여자들 어린아이들까지 합치면 엄청난 숫자가 돌아오게 된 것입니다. 사도행전 2장 46절에서 이하를 보면은 그때 돌아온 신자들이 어떻게 신앙생활을 했는가를 기록해 놓고 있습니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 또 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 온 백성의 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라고 기록하고 있습니다. 이 사람들의 삶이 달라졌습니다. 얼굴에 기쁨이 충만하고 은혜가 넘치고 이 사람들의 가정이 변하고 삶이 변하니까 주변의 불신자들이 이들을 보고 저게 어찌된 일이냐, 아니 저 사람이 이렇게 변할 수가 있느냐, 모두가 다 칭송하게 되고 그 사람들도 예수를 믿게 되었어. 구원받는 사람이 날마다 더하였다. 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있겠습니까? 우리가 조금 전에 영상을 보아서 중국의 우리 형제 자매들의 그런 모습을 보았습니다. 초대교회에 일어났던 그 모습이 그대로 재현되고 있는 거예요. 이 사도행전에 일어났던 그 사건들이 그대로 중국의 지하교회에 재현되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 목사가 있습니까? 성경이 있습니까? 입에서 전하는 그런 말씀을 듣고 그들이 회개하고 예수를 믿고 나와서 하나님을 찬미할 때 놀라운 일이 일어나는 거죠. 저도 중국의 저 현장에 가서 아침부터 밤늦게까지 복음을 전했습니다. 며칠 동안 계속해서 설교하는데도 아침부터 밤늦게까지 조는 사람이 없고 모두가 다 긴장하고 흥분한 마음으로 나를 바라보면서 말씀을 듣고 찬양할 때 뜨겁게 울면서 찬양하고 박수치고 기도할 때 울부짖는 것을 보았습니다. 이런 놀라운 이런 역사가 어떻게 사람의 힘으로 일어나겠어요? 성령께서 그들 가운데 운행하시고 역사하니까 이런 놀라운 일들이 일어나고 있는 거예요. 지금도 인도에서, 남미에서, 아프리카에서 가난한 사람들, 그들이 하나님을 갈망하는 사람들에게 성령을 비와 같이 부어주셔서 초대교회에 나타나는 이런 사건들이 일어나는 겁니다. 기사와 이적이 속출하고 귀신이 떠나고 병든 자들이 낫고 평신도들에 의해서 이런 놀라운 일들이 일어나는 겁니다. 우리 한국교회는 초대교회 때 이런 역사가 일어났지만은 지금은 6만 교회 이상이 세워지고 1,000만 이상의 신자들이 생기고 화려한 예배당을 짓고 잘 갖춰진 교육 프로그램을 가지고 그 뒤부터 우리 한국교회는 타락하기 시작한 거예요. 우리 한국교회가 이렇게 등 따시고 배부르고 숫자가 많아지고 예배당 수가 많아지고 한국교회가 선교사를 많이 파송하지만은 종교직이 되고 타성직이 되고 성령을 사모하지 않고 우리 한국교회가 이렇게 하나님 앞에 회개해야 될 이런 모습으로 변한 겁니다. 초대교회는 그렇지 않았어요. 성령을 간절히 사모하고 성령 받은 사람들의 인격과 삶이 달라지고 그들의 가정이 달라지고 그들의 자녀들이 달라졌습니다. 성령을 받으면 성령 충만은 플레어인데 흘러 넘친다는 거예요. 아버지와 어머니가 성령 받으면 자녀들에게도 성령이 흘러 들어가서 아이들이 거룩한 사람으로 변하는 거예요. 한국교회가 오늘 이렇게 불신자들로부터 지탄을 받고 손가락질을 받고 비웃음을 당하는 것은 무슨 이유입니까? 성령이 떠나가고 성령이 없는 종교, 이렇게 회색 그런 무덤 같은
이런 교회가 되었기 때문에 그렇습니다. 그래서 저도 회개하고 우리도 회개하고 오늘 초대교회 이 모습을 바라보면서 우리가 초대교회로 돌아가고 다시 성령을 사모하고 다시 성령을 받고 우리가 변화되어야 되겠습니다. 이 보십시오. 성령 받은 제자들에게서 놀라운 일이 일어납니다. 그 당시 역사가들의 말에 의하면 예루살렘 시민이 20만 명이 있는데 불과 얼마 가지 아니하여 10만 명이 주님께로 돌아왔다는 거죠. 허다한 제장의 무리도 이 도에 복종했다고 성경을 말씀하고 있습니다. 사도행 6장에 가보면 7 집사님을 세웁니다. 집사를 세우는 기준이 뭡니까? 성령과 권능이 충만하고 성도들로부터 칭찬받는 사람들 7명을 세웁니다. 그 중에 우리가 잘 아는 스데반 그리고 빌립 집사 이런 사람들이 그 중에 있는 겁니다. 스데반이 담대하게 설교하다가 순교당합니다. 그리고 박해가 일어납니다. 그리고 8장에 가보면 빌립 집사님이 사마리아에 가서 복음을 전합니다. 사마리아 온 백성들이 빌립의 말을 듣고 저들이 회개하고 예수님을 영접합니다. 수많은 사람들에게 붙었던 귀신이 떠나고 각색 병들이 다 낫습니다. 사마리아 온 성에 기쁨이 충만합니다. 한 사람, 성령 받은 사람이 빌립에 가서 전했는데 이런 놀라운 일이 일어납니다. 빌립이 한 겁니까? 물론 빌립이 했죠. 그러나 빌립과 함께한 성령님이 역사한 겁니다. 성령님이 역사하지 않으면 한 사람도 바꿀 수가 없는 겁니다. 어떻게 사람이 거듭날 수 있습니까? 성령으로 아니하고는 거듭날 수가 없는 겁니다. 그래서 베드로와 요한이 사마리아 성의 사람들이 복음을 받았다는 말씀을 듣고 가서 보니까 다 기쁨이 충만하지만은 한 사람에게도 성령이 임하시지 않은 것을 알고 그들에게 안수할 때 성령이 그들에게 임했다고 성경을 말씀하고 있습니다. 그래서 사도행전 10장에 가보면은 고넬료의 가정에 고넬료의 가족들과 고넬료의 하인들과 병사들 많은 사람들을 불러 모아놓고 요파 피장 시몬의 집에 우거하는 베드로라고 하는 사도를 초청합니다. 베드로가 고넬료의 가정에 와서 말씀을 전할 때 성령이 위로부터 그들에게 임했다. 하늘로부터 성령이 그들에게 임했다고 그랬습니다. 그래서 그들이 다 성령을 받고 방언으로 말하고 하나님을 높이고 찬양하는 이런 놀라운 역사가 일어난 겁니다. 그들은 이방인들이에요. 예수를 모르던 사람입니다. 성경을 모르던 사람들이에요. 그건 생짜백인데 성령이 그들에게 임하니까 그들이 다 변화를 받아서 하나님을 높이고 하나님을 찬양하고 방언으로 말하기 시작하는 거예요. 이 놀라운 일들이 사도행전 10장에 기록되어 있습니다. 그리고 이 복음이 성령을 통해서 본물처럼 터키로, 그리스로, 로마로, 전 세계로 이 복음이 흘러가기 시작합니다. 성령님이 역사한 거예요. 그러니까 사도행전을 성령행전이라고 하는 거예요. 사람이 나가서 복음을 전하지만 그 배후에 성령이 강력하게 역사했다고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 흩어진 유대인들에 의해서 평신도들에 의해서 안디옥 교회가 세워집니다. 그리고 터키의 에베소 교회, 그리고 골로새 교회, 또 버가모 교회, 두아드라 교회, 또 빌라델비아 교회, 라오디게아 교회 이런 교회들이 우후죽순처럼 세워지는 거예요. 성령님이 놀랍게 역사하는 거예요. 그리고 사울이라고 하는 사람, 예수님을 반대하고 예수 믿는 사람을 잡아 죽이고 박해하던 데 앞장섰던 사람이 다메섹에 예수 믿는 사람들이 모여있다는 그런 정보를 입수하고 대제사장의 공문을 받아가지고 품에 넣고 부하들을 데리고 말 타고 다메섹을 향하여 막 달려가던 중에 정오의 해보다 더 밝은 빛이 그들 위에 내리쪼이고 그들이 다 말등에서 굴러 떨어졌습니다. 사울이 눈이 앞이 보이질 않습니다. 그런데 음성이 들었어요. 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 사울이 물었습니다. 누구십니까? 나는 너가 박해하는 나사렛 예수니라. 이 음성을 듣고 사울은 완전히 무너집니다. 그리고 이 사람이 새 사람이 되는 거예요. 아라비아 반도에 가서 성령을 통해서 이제 하나님의 복음의 비밀을 깨닫고 난 다음에 바나바와 함께 전도 여행을 갑니다. 이 바울이 가는 곳마다 교회가 세워지는 거예요. 놀랍게 바울이 수많은 사람들에게 복음을 전합니다. 이방의 많은 교회들이 세워지는 거예요. 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 그리고 갱그리아 교회, 그리고 고린도 교회, 많은 교회들이 세워지고 바울이 로마에 가서 로마의 복음을 전해서 로마가 뒤집어지는 거예요. 이런 놀라운 일들이 어떻게 나약한 인간들에 의해서 일어나겠습니까? 성령께서 그 사람들 배후에 역사하기 때문에, 성령님이 도와주시기 때문에 이런 놀라운 기적과 이사가 나타나고, 성령이 역사하기 때문에 그런 완악한 사람들의 마음이 녹아지고 마음의 문이 열려서 회개하고 예수님을 영접하는 거예요. 이런 역사가 여러분에게 일어나기를 바랍니다. 여러분에게 일어나기를 바랍니다. 그때나 지금이나 하나님 변하신 것이 없습니다. 성령은 여전히 교회를 통해서 역사하고 있는 겁니다. 예수님께서 성령으로 잉태되어 이 땅에 오셨어요. 그리고 예수님은 하나님의 일을 시작하실 때
세례 요한에게 세례를 받으시고 요단강에서 올라오시며 기도할 때 하늘이 열리고 성령이 비둘기 행체로 예수님의 머리 위에 임하셨습니다. 예수님이 성령 세례를 받은 거예요. 메시아로서 하나님의 일을 시작하면서 먼저 성령 세례를 받고 하나님의 일을 하신 거예요. 그리고 성경에 보니까 성령에 이끌려 광야에 가셔서 40일 동안 금식하시고 마귀를 물리치신 다음에 다시 성령으로 자라나신 나사렛 회당에 오셨다는 거예요. 나사렛 마을 회당에 오셔서 성경 맡은 자에게 성경을 달라고 하십니다. 그리고 두루마리 성경을 펼쳐서 이사야 61장 1절로 3절 말씀을 읽으십니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으사 포로된 자를 자유롭게, 눈먼 자를 보게 하며 눌린 자를 자유롭게 하며 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라. 이 말씀을 선포하신 다음에 오늘 너희가 들은 이 말씀이 너희 귀에 응하였느니라, 그렇게 말씀하셨어요. 이 무슨 말씀입니까? 750년 전에 이사야가 하나님의 아들 메시아가 이 땅에 오셔서 성령을 받고 모든 마귀에 포로된 자들, 죄악에 포로된 자들, 이런 중독된 자들을 풀어주실 것이다, 자유하게 하실 것이다. 은혜의 해는 뭡니까? 희년을 말하는 거예요. 유대인들 토지를 돌려주고 종들을 풀어주는 희년을 말하는 거예요. 그러니까 예수님께서 이 말씀을 봉독하신 다음에 이 말씀이 이루어졌다, 내가 곧 성령 받고 하나님의 일을 하는 메시아다 라고 선언하신 거예요. 예수님께서 유대 각 마을을 다니시면서 수많은 병든 자들을 고치셨습니다. 수많은 귀신들을 쫓아내셨습니다. 성경을 보니까 예수님이 어느 마을에 들어가시든지 그 마을에 있는 병든 자들은 다 고치셨다고 말씀하고 있습니다. 귀신들이 소리치며 떠나갔다고 말씀하고 있어요. 예수님은 전능자 하나님이시지만은 우주와 만물과 그 가운데 있는 모든 것들을 지으신 창조주지만은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 저와 여러분, 우리와 똑같은 혈과 육을 가지고 똑같은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 제한당하시고 이 땅에 오셔서 연약에 휩싸이셔서 그분은 전능자로서의 신적 능력을 잠재하시고 그분은 성령을 받고 일하셨다는 거예요. 우리 앞서 가시며 우리에게 그분의 자취를 따라오게 하시려고, 우리의 본이 되시려고 주님도 똑같은 연약한 인간이 되어 이 땅에 오셔서 그분이 성령을 받고 하나님의 일을 하셨다는 거예요. 예수님 이렇게 말씀하셨어요. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내면 하나님의 나라가 너에게 임하였느냐고 말씀하셨어요. 사도행전 10장 38절은 예수님이 3년 동안 공생의 사역을 행하시면서 그런 많은 병든 자들을 고치고 귀신을 쫓아내며 기적을 행하셨는데, 예수님이 행하신 그 일을 사도 요한은 예수께서 하신 그 일을 기록한다면 이 세상이라도 그 책을 두기에 부족할 것이라고 할 정도로 어마어마한 일을 하셨는데 성령을 받고 행하셨다고 기록을 하고 있습니다. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으며 저가 두루다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자들을 고치셨으니 이는 하나님이 저와 함께 하셨습니다. 예수님도 성령을 받고 하나님의 일을 하셨다는 거예요. 성령을 받고 귀신을 쫓고 성령을 받고 병을 고치고 성령을 통해서 기적을 행하시고 성령으로 복음을 전하셨다면 저와 여러분은 말할 것도 없죠. 저와 여러분이 성령 받지 않고 어떻게 하나님 일을 할 수 있겠습니까? 그래서 예수님께서 성령을 받으라고 하신 거예요. 예수님이 십자가에서 우리의 죄를 대속하시고 그분의 피를 흘려서 우리의 모든 죄를 용서하는 속죄 제사를 드리시고 죽으신 다음 사흘 만에 부활하셨어요. 로마서 1장 4절에 보니까 성령으로 부활하셨다는 거예요. 성령으로 부활하셨다. 그리고 예수님은 그날 밤에 마가 요한의 다락방에 나타나셨어요. 문을 굳게 걸어 잠그고 숨을 죽이며 불안에 떨고 있는 제자들 앞에 호련히 예수님이 나타나셨어요. 그리고 예수님에게, 그들에게 너에게 평강이 있을지어다 라고 하셨습니다. 이건 유대인들의 인사예요. 너에게 평강이 있을지어다, 야훼 샬롬 하시고 숨을 내쉬셨습니다. 숨을 내쉬시며 이르시되 성령을 받으라. 부활하신 예수님이 첫 일성이 성령을 받으라 숨을 내쉬셨다는 이 표현은 창세기에 사람의 모습을 흙으로 빚으시고 그 코에 생기를 불어넣으시는 모습과 똑같아요. 새 사람을 창조하기 위해서 예수님이, 부활하신 예수님이 나타나셔서 그들에게 숨을 내쉬시며 성령을 받으라,
부활하신 예수님이 첫 마디가 성령을 받으라고 하셨는데, 그 나약한 제자들에게, 두려워 떨고 있는 제자들에게, 다 도망가버린 이런 불쌍한 제자들에게 예수님이 성령을 받으라고 하신 거예요. 성령을 받으라. 그리고 40일 동안 지상에 머물러 계시면서 하나님 나라의 일을 말씀하시고 이제 성천하시는데, 감난산 위에서 예수님이 하늘로 올라가시면서 마지막 주신 말씀이 얼마나 중요하겠어요, 여러분요. 얼마나 중요한 말씀이겠어요. 예수님이 사도행전 1장 4절 5절에 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하시니라. 예루살렘을 떠나지 말라는 거예요. 왜냐하면 구약의 예루살렘으로부터 복음 전파가 시작될 것이 예언되어 있거든요. 구약 성경 곳곳에 그것이 예언되어 있습니다. 예루살렘을 떠나지 말라는 거예요. 그리고 아버지 약속하신 것을 기다리라. 아버지 약속하신 것은 에스겔 37장, 요엘서 2장 28절 이하에 약속한 그 약속을 말하는 거예요. 말세 내가 내 영으로 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이는 환상을 보고 너희 늙은이는 꿈을 꾸리라. 그때 내가 내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이라. 그 말씀이에요. 700년 전 그 당시 배타적인 그 유대 사회, 선지자나 제사장이나 왕이나 사사나 특별한 계급들에게만 부어주었던 그 성령, 일반인들에게는 꿈도 꿀 수 없는 그 성령을 어느 때가 되면은 어린아이, 젊은이, 늙은이, 남자, 여자, 심지어는 종들까지도 성령을 물붓듯 부어주는 시대가 온다고 요엘이 예언했는데, 에스겔이 예언했는데, 그 아버지 약속하신 것이 이루어진다는 거예요. 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 그렇게 예수님이 말씀하셨습니다. 그 사도행전 1장 8절에는 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이게 권능은 두나미스라고 하는 말을 썼어요. 성령이 임하시면 권능을 받는다는 거예요. 성령의 권능을 받는다는 거예요. 이 권능이 뭡니까? 이 권능은 내 자신을 이길 수 있고 죄를 이길 수 있고 세상을 이길 수 있는 능력, 미움과 분노를 다스리고 용서할 수 있는 능력, 사랑할 수 있는 능력, 기도 깊이 할 수 있는 능력, 전도할 수 있는 능력, 거룩한 삶을 살 수 있는 능력, 가정을 다스릴 수 있는 능력, 새로운 인격과 새로운 삶을 살 수 있는 그런 능력, 두나미스, 권능을 주신다는 거예요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 예수님이 말씀이 이루어진 거죠. 오순절날 마가요한의 다락방에 모였어 기도하던 이 120명에게 성령 강림하신 겁니다. 예수님의 말씀을 받고 그들은 예루살렘으로 돌아와서 마가요한의 다락방에 올라가서 전혀 기도에 힘썼습니다. 성경에 보니까 그들이 오로지 기도에 힘썼다. 식음을 전폐하고 기도했다는 거죠. 무슨 기도했을까요? 그들은 회개했을 겁니다. 예수님을 부인했던 제자들, 계산에 빨랐던 이런 빌립, 그리고 예수님을 부인하고 저주했던 베드로, 이들이 다 가슴을 치며 아마 회개했을 겁니다. 그리고 예수님이 약속하신 그 성령 받기를 갈망했습니다. 예수님이 요한복음 14, 15, 16장 이 예수님 마지막 고별 설교인데 그 설교를 통해서 성령을 보내주신다고 약속했거든요. 예수님이 떠나가신다고 하니까 근심하며 두려워하는 이런 제자들을 위로하시면서 예수님이 그들에게 주신 말씀이 다락방 강화라고 하는 요한복음 14, 15, 16장인데 각 장마다 강조하는 말씀이 예수님이 성령을 보내주겠다는 거예요. 내가 가는 것이 너에게 유익이라. 내가 가지 아니하면 보혜사가 너희를 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게 보내니 세상은 저를 알지 못하나 너희는 저를 아나니 그는 너희 속에 거하시며 영원토록 너희와 함께 하시리라고 말씀하셨어요. 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망할 것이라고. 그가 와서 내 것을 너희에게 알리겠고 장래일을 너희에게 알리겠다고 말씀하셨습니다. 내가 너희를 고와 같이 버려두지 아니하고 다시 너희에게로 오리라고 말씀하셨어요. 그 말씀, 그리고 떠나가시면서 예수님이 약속하신 그 말씀, 성령을 받기 위하여 그들은 식음을 전폐하고 오로지 기도하기를 힘썼습니다. 그래서 10일째 되는 날, 오순절날 성령이 그들에게 강림한 거예요. 그들이 성령을 받고 난 다음에 완전히 달라졌습니다. 새 사람이 되었습니다. 성경을 보는 눈이 열렸습니다. 성경의 주인공이 예수님이라는 것을 알았습니다.
성경의 모든 내용은 예수님에 대하여 기록한 것이라고 하는 것을 그들은 확 들어보게 되었습니다. 그리고 얼마나 담대함을 얻었는지 기쁨이 충만해졌습니다. 죽음도 불사하는 그들의 이 믿음과 이 담력이 성령으로부터 온 거예요. 그날부터 그들은 전하기 시작했어요. 때를 얻든지 못 얻든지, 듣든지 안 듣든지, 믿든지 안 믿든지 나가서 예수의 십자가와 부활을 전하기 시작했습니다. 수많은 사람들이 주님께로 돌아왔습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 너무 나약하잖아요. 이 초대교회 이런 모습과 중국교회 행자들, 인도에 있는 이런 여러 교회들의 모습과 너무 다르지 않습니까? 그들은 이 성경에 있는 교회의 모습과 같은데 오늘날 우리 한국교회의 모습은 너무나 다르지 않습니까? 육체의 배부르면 성령의 역사가 사라집니다, 여러분요. 교회가 종교적이 되면 교회가 화석처럼 굳어져 버리고 맙니다. 성령이 역사하지 않습니다. 인간들끼리 모였다가 헤어지는 그런 공동체가 될 수밖에 없는 거예요. 우리는 성령을 간절히 사모해야 됩니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 구하라 그러면 주실 것이요, 찾아라 그러면 찾을 것이요, 두드려 그러면 열릴 것이니 구하는 이마다 얻을 것이요, 찾는 이가 찾아낼 것이요, 두드린 자에게 문이 열릴 것이나 너희 중에 누가 아비 된 자, 자식이 생선을 달라면 뱀을 주며 알을 달라면 정갈을 줄 자가 있겠느냐? 너희가 악할지라도 자식에게 좋은 것으로 줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? 성령을 주시지 않겠느냐? 그렇게 말씀하셨어요. 예수님께서 요한복음 7장에 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 이는 믿을 자에 받을 성령을 가르쳐 하신 말씀이라고 그랬습니다. 예수님께서 목마르거든 내게로 와서 마시라. 구하라는 거예요, 성령을요. 성령은 우리와 함께 하세요. 누구든지 예수 믿는 사람 안에 성령이 계세요. 이것을 성령의 내주라고 하는 거예요. 성령으로 아니하고는 예수를 주시라고 할 자가 없다고 그랬습니다. 여러분, 예수님을 주님으로 믿으시면 아멘 하세요. 크게 아멘 하세요. 그리스도의 영이 없으면 너희가 버리운 자라고 그랬습니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐고 그랬습니다. 고린도 교회 신자들은 그 당시에 우리와 다를 바가 없었어요. 약한 신자들이었어요. 그런데 바울은 그 속에 성령이 있다고 말씀하신 거예요. 예수님을 구주로 고백하고 하나님을 나의 아버지라고 고백하는 사람 속에는 성령이 계세요. 성령이 내주하십니다. 그러나 성령이 내주하는 것과 성령 충만은 전혀 별개예요. 성령은 비둘기 같은 분이라서 우리 안에 그분을 인정하고 환영하고 그분을 사모하고 그분의 능력으로 충만해지기를 원하는 자들에게 권능을 부어주시는 거예요. 기름을 부어주시고 생기를 불어넣어 주시고 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 주시는 것이지, 성령 모시고 가만히 있으면 성령은 죽을 때까지 가만히 계신 거예요. 그 사람은 역사하지 않습니다. 구원은 받아요. 성령은 계세요. 그러나 이런 성경의 역사가 그 사람에게 일어나지 않습니다. 종교인이 되고 말고 이 사람은 주님 앞에 가 책망 들을 수밖에 없는 거예요. 여러분, 이렇게 살다가 가서 되겠어요? 저와 여러분이 이렇게 살다가 한평생 짧은 인생 이렇게 살다 가서 되겠어요? 성령을 사모하고 성령을 구해야 되겠어요. 성령 충만해져야 되겠어요. 성령 충만은 플레어인데 흘러 넘친다는 거예요. 내가 충만하면 내 아내가 알아요. 내 아이들이 압니다. 내가 충만하면 아이들에게 성령 충만이 흘러 들어가는 거예요. 우리 가정이 정말 천국이 되는 거예요. 너무나 기쁘고 즐겁고 행복한 천국이 되는 거예요. 우리 아이들이 지능이 생기고 지혜가 생기고 하나님의 놀라운 은혜가 임하고, 이 놀라운 역사들이 아버지가 성령 충만하고 엄마가 성령 충만하면 이런 역사들이 흘러간다는 거예요. 흘러간다는 거예요. 여러분, 성령 충만하시길 바랍니다. 흘러가야 됩니다. 이 세상이 얼마나 악한 세상입니까, 여러분? 어제도 미국의 텍사스에서 17살 학생이 총을 들고 들어가서 난사해가지고 교실에 있던 학생 9명과 교사 1명이 적사했습니다. 13명이 중상을 입었습니다. 올해 들어 일어난 것만 22번이에요. 총기 사고, 학교에서 일어난 총기 사고가. 얼마나 무슨, 미국이라서 괜찮습니까? 한국도 총주면 그보다 더 할 거예요, 여러분요. 세상이 얼마나 악하고 없는 한, 이 귀신의 역사란 말이에요. 귀신의 역사예요. 이게 알코올 중독, 마약 중독, 이런 것들이 다 귀신의 역사라고 말이에요. 게임 중독, 아이들이 난폭해지는 것, 이 귀신의 역사죠. 오늘 얼마나 많은 악한 영들이 이 세상에 꽉 들어차서 사람들을 끌고 가는지 알 수 없습니다. 지옥으로요. 우리의 자녀들이 반항하죠. 불순종하죠. 거역하죠. 우리의 자녀들이 이상한 행동을 하죠. 인간의 말로 되지 않습니다. 우려도 안 되고 힘쓰도 안 됩니다. 성령으로 됩니다. 스가랴 4장 6절에 이는 힘으로 안 되고 능으로 아니되나 오직 나의 신으로 되느니라.
에베소 5장 18절에 술 취하지 말라 이는 방탕함니 오직 성령의 충만을 받으라. 오직이라고 말씀하세요. 오직. 우리는 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하신다고 말씀하고 있어요. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 온 유대와 사마리아 땅끝까지를 내 증인이 되리라. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유의 절제라고. 오직이라고 말해. 다른 방법이 없어요. 인간의 가르침으로 되지 않는다는 거예요. 성령을 알라, 성령을 배우라 이런 말씀이 없어요. 성령을 받으라고 하는 거죠. 오직 성령으로 된다는 거예요, 여러분. 오직 성령으로. 하나님의 일은 오직 성령으로. 거룩함은 오직 성령으로. 영혼 구원은 오직 성령으로. 누가 성령 충만한 사람입니까? 전도할 때 성령 충만이 임하는 겁니다, 여러분. 복음을 전가하는 곳에 성령이 역사하십니다. 가만히 있으면 성령 가만히 계시는 거예요. 여러분 사모하세요. 사모하세요. 간절히 사모하세요. 대저 내가 가난 자에게 물을 주며 마른 땅 하시는에게 어르게 하며 내 신을 내 자손에게 내 복을 내 후손에게 내리리라. 갈급한 심령이 우리에게 필요합니다. 이 악한 시대에, 이 패역한 시대에, 이 엄난하고 부도덕한 시대에 성령이 여러분에게 임하고 성령 충만함을 받아야 되겠습니다. 성령은 했죠. 우리 안에 성령이 있죠. 계시죠. 그래서 성령의 권능을 말하는 거예요. 성령의 은사들을 말하는 거예요. 이런 은혜가 오늘 저와 여러분에게 충만하기를 바랍니다. 찬송하고 간절히 기도하십시다. 197장 찬송을 하겠습니다. 박수 치면서 하십시다. 어제도 오늘도 언제든지 변찮고 주여 성령의 은사들 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 아멘. 오늘도 충만하게 하소서. 정욕과 죄악의 물러가게 성령의 물길로 태우사. 정결케 하소서. 태우소서. 깨끗게 하여 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 물로서 아멘. 오늘도 충만해. 다 일어나십시다. 이 세계 책 일어나세요. 돌아가시 어린 양 우리 주 예수여 구속의 은혜를 내시사 오늘도 구원해 주소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 물로서 오늘도 충만케 하소서. 주님의 기쁘신 은혜만 세상에 널리 전하니 하늘의 능력과 권세로서 오늘도 임해 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 물들로서 오늘도